اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کوئی موضوع نہیں ہے، تو آج ایک میں ملاقات آپ لوگوں سے کروانا چاہ رہا ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ صوفی قمر اقبال صاحب بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے، ہالینڈ سے ہیں یہ، اور یہاں پاکستان میں چکوال میں ہوتے ہیں۔ تو صوفیزم کو، روحانیت کو، تصوف کو بڑا ہی گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسپریچول اسکالر ہیں، اور میں نے بہت ان سے رہنمائی لی ہے۔ تو ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے، اور اس میں یہ لائیو پروگرام بھی کرتے ہیں، ایک مہینے میں شاید 2 بار کرتے ہیں۔ تو مطلب جو پریکٹیکل روحانیت ہے، ایک عملی جو روحانیت ہے، ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ مطلب میں ان کی یہ جو پہلی ایک بنیادی کتاب تھی وہ تھی روحانیت، دانش اور حقیقتیں۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی جو نئے لوگ ہیں جو روحانیت کو سیکھنا، جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بنیاد کا کام کرے گی یہ کتاب، ان کی جو پہلی کتاب ہے۔ تو میرا آج کوئی موضوع نہیں ہے جس کے اوپر میں کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اصل یہ تھا کہ آج مطلب یہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی ان سے کچھ سیکھیں اور سمجھیں۔ تو ان سے ایک چھوٹا سا میں سوال کروں گا، اس کو آپ سوال نہ سمجھیے گا، مطلب تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام، ایک میسج، منفی اور مثبت، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ اس حوالے سے میں صوفی صاحب سے ایک اپنے لیے ایک رہنمائی اور آپ سب کے لیے ایک رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ جی صوفی صاحب۔ شکریہ ہارون۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر منفی اور مثبت دونوں شخصیات چھپی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اگر اس کے آپ ڈیپ جاتے ہیں تو ہر انسان کے اندر ایک ونر ہے اور ایک لوزر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک شیر ہے اور ایک بھیڑ ہے، جو مولانا روم نے مثال دی تھی۔ بالکل۔ لیکن وہ بھیڑ نہیں، میں چوہا کہوں گا۔ بھیڑ تو پھر کوئی لڑ لیتی ہے، اپنا ڈیفنس کر لیتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ جس چیز کو بھی آپ ونر یا شیر کی کیفیت میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ اوپن ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کو اس میں راستہ مل جاتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں راستہ مل جاتا ہے۔ یعنی اور اگر آپ اسی سوچ کو لوزر کی کیفیت میں سوچیں، یا جسے چوہا میں نے کہا ہے اس کی، تو آپ کو بہترین جو اپرچونٹیز ہوں گی ان میں بھی راستہ بند ہوتا نظر آئے گا، اور آپ کا ذہن ہی نہیں کام کرے گا۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، جب بھی سوچنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوچیں، تو آپ کے ذہن کے وہ خانے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اور ایک مختصر ترین دیکھیں، روحانیت بھی اور عام زندگی بھی، ذہنی گروتھ ہو یا مالی گروتھ ہو، یہ مثبت سوچ کے انڈر ہوتی ہے۔ دین نام ہی مثبت سوچ کا ہے، اگر آپ غور کریں، یہ نام اس کو دے دیا گیا۔ اصل دین کی تمام چیزیں مثبت سوچ پر ہی مبنی ہیں، بلکہ اس سے آگے کی باتیں ہیں وہ۔ تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اسے کامیابی اور آسانی سے کر سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جب بھی آپ نے اس کا سوچنا ہے، کامیابی اور آسانی کا سوچنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ابھی میں کامیابی آسانی کا سوچ رہا ہوں، گھر جا راستے میں سوچ رہا ہوں یار بڑا مشکل ہے۔ مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ آپ کے ذہن میں ہے، مشکل آسان دونوں، ٹھیک ہے؟ اس میں میری ویڈیوز ہیں، لوگ سمجھ لیں گے۔ تو آپ مختصراً جب بھی سوچیں اسے کامیابی آسانی کا سوچیں، جب بھی کریں آپ کامیابی آسانی کریں، اور ساتھ شکر ادا کریں۔ آپ کا کوئی کام زندگی کا نہیں ہو رہا، آپ کو کام جاب نہیں مل رہا ہے، تو ڈیسپریٹ ہونے کے بجائے آپ اس پہ جب خیال ہے شکر ادا کریں اور کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، اس پہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کے بجائے مثلا آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ضرورت 4 کی ہے، تو ایک پہ شکر کریں اور 4 کی تلاش جاری رکھیں، آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اللہ نے ہر انسانی روح میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ ماضی کے کسی بھی بزرگ سے، جتنے بزرگ، میں پیغمبروں اور رسولوں کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کا رابطہ تھا، وہ کچھ اور تھا۔
हज़ारों गुना ज़्यादा ताकत हमारी रूह में, हर इंसान की रूह में पोशीदा है। ठीक है, आप अपने आप को वही मानेंगे, शेर मानेंगे, इंसान कामिल मानेंगे, आप फिर उस तरफ चलेंगे। तो जब भी आप शुक्र अदा करेंगे तो आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप हर काम कर लेंगे। अब होता क्या है कि जो आदमी कुछ अर्सा अपने आप को मनफी सोच देता है, आप एक मनफी सोच दे लें, आपका 1 मिनट के अंदर ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। कोई डिस्टर्बिंग इवेंट हो, आपकी कोई माजी का ऐसा शाक हो, उसको सोचें तो 1 मिनट में ही आप नीचे चले जाएंगे। तो उसके बाद अगली मनफी सोच खुद ही पीछे आ जाएगी। हमारे लोग मनफी सोचों का शिकार होकर आदत बना चुके हैं, और जो आदमी मनफी सोच की आदत बना चुका हो उसे आप, मैं कहता हूँ, दुनिया में जन्नत भी दे देना, वो फिर भी मनफी सोच पे रहेगा, उसमें से मनफी सोच का पहलू निकाल लेगा। हमारी कौम इसकी आदी करने की कोशिश की जा रही है, और हम बेशौरी अपनी और कम शौरी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम इस पैगाम को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अब मैं बैठा हूँ तो मैं परेशानी भी सोच सकता हूँ, खुशी भी सोच सकता हूँ। देखिए, जहाँ पे आपका मुकाबला हो, मैंने कोई बिज़नेस करना है, वहाँ हकीकत पसंदाना थोड़ी सी मनफी सोच ले, हकीकत पसंदाना सोच रखें। मेरा मुकाबला है किसी के साथ, मैं ये ना हो सारे पैसे इसको दे दी, ये भाग गया तो मैं क्या करूँगा, ये हकीकत पसंदाना सोच है। उसके अलावा हमेशा मन मुस्बत सोच पे रहें, फिर आपका ज़हन मुस्बत सोच पे चलने का आदी हो जाएगा। आपको बुरी से बुरी चीज़ में मुस्बत सोच और इनका नाम नज़र आ जाएंगे, और उसके बाद आपका ज़हन खुलना शुरू हो जाएगा और आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ शुक्र का सहारा लेना मत छोड़ें। ये बड़ा ही मुख्तसर पैगाम था, मैंने कोशिश की है मुख्तसर तीन लफ्ज़ों में देने की। तफसील आपको ज़रूरत हो तो कमर इकबाल सूफ़ी चैनल है, उस पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, कोई मैं 50 के करीब बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। हारून, अल्लाह तुम्हें इसमें कामयाब करें और इसकी पूरी सलाहियत दे। आमीन आमीन। आपने जो भी काम करना हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के किया करें, आपको बाद में पता चलेगा ये कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आप लोग सूफी साहब का पैगाम पूरा हुआ तो मैं आपको बता दूं, मतलब जो मुझे इन्होंने समझाया, जो मैं समझा हूँ, मैं आपको भी बता दूं। किसी के अगर आप किरदार की तरफ निगाह करें या किसी की गुफ्तगू की तरफ निगाह करें या सुने, आपने उसको मस्बत रहते हुए सुनना है या देखना है, और मस्बत पहलू जो है उन्हीं को ही अपनाना है। ठीक है, अलावा पॉलिटिशियनों के जो लोगों के दिमाग खराब कर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, अगर आप बहुत बड़ी एनर्जी के मालिक हैं, मतलब बड़े पावरफुल आप हैं, मतलब तवानाई, मतलब आप भरपूर किस्म का रूहानी आदमी हैं, तो कोई अगर नेगेटिव आदमी भी है या कोई सियासतदान भी है, तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये हम तजर्बे कर चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सियासतदान होते हैं ना, इनके अंदर बेपनाह एनर्जी होती है, ये बड़ी बेपनाह एनर्जी के मालिक होते हैं। सिर्फ उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ये इल्म से होनी है, सुबह से भी होती है। अच्छा, दूसरी बात, हर किसी की बात सुने, मुकम्मल सुने, तसल्ली के साथ सुने, और उसमें मस्बत रहें, आपने नेगेटिव नहीं रहना। अगर कोई बातें आपको समझ नहीं आती या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आप सब्र करें। हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसने अपने वक्त पे आश्कार होना होता है। हो सकता है अगर आप मस्बत रहेंगे ना, हो सकता है वाकई जो बात अगला कर रहा है, जिसको आप सुन रहे हैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपने कहना, ओहो, ये अगर ऐसी बात कर लेते तो ठीक था। तो ये आपका इस तरह सोचना, ये पैगाम उस तक पहुंच जाएगा और उसको अपनी गलती जो है उसका एहसास हो जाएगा, वो अपनी गलती को दुरुस्त कर लेगा। याद रखना, कोई भी शख्स जानबूझकर गलत चीज़ें नहीं करता, गलत काम नहीं करता। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा मजबूरी, बाज़ दफ़ा कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से या लाशोर में चीज़ें हो जाती हैं। तो मकसद एक जो मस्बत शख्स है, वो खुद अपने अहलोयाल, अपने घर, अपना मोहल्ला, अपना इलाका, अपना मुल्क और इंसानों को बहुत बेहतर कर सकता है। अगर वो खुद बेहतर हो तो मतलब आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत एक आखिरी पैगाम है,
हर काम करते वक्त उसे रिलैक्स रहकर और एतमाद खुद एतमादी के साथ करें। रिलैक्स रहना। अल्लाह पर भरोसा करना आपको सबसे ऊंचे लेवल की खुद एतमादी देता है, ठीक है, और आपको सबसे बड़ी पॉजिटिविटी देता है। उस पर भरोसा पुख्ता तरीके से करें। कुरान पाक में और रसूल पाक की सुन्नत में हमें तमाम पैगाम मिल जाते हैं, उस पर थोड़ी तवज्जो दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सुन्नत देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मकसद इससे सिर्फ यही है कि हमें हकीकी दीन इस्लाम और हकीकी रूहानियत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।